वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। आज आम यही वीडियो रे पूर्व वर्ष मैट्रिक बोर्ड परीक्षार प्रश्न गुड़िकर उत्तर करवा सोशल साइंस रो। ठीक अच्छे, बर्तमान देखा प्रथम प्रश्न, जालियानवाला बाग हत्याकांड जालियानवाला बाग क्यों अवस्थित? तो आम जाने यहाँ अमृतसर रे अवस्थित। ठीक अच्छे, तो आम जालियानवाला बाग हत्याकांड अमृतसर टा कौटी? अमृतसर अच्छे आम पंजाब राज्य रे अवस्थित। एवं आमर जालियानवाला बाग हत्याकांड केबे हितला? 1919 रे हितला। ठीक अछि, 1919 एप्रिल 13 मसीहा एप्रिल 13 रे हितला। ठीक अछि, एप्रिल 13 रे हितला। तो जेते बेले हमर कोन बैसाखी उत्सव पालन होतिला, बैसाखी उत्सव पालन हा बेले जनरल डायर सिकी गुली वर्षण करथिले, ताको जालियानवाला बाग हत्याकांड कहा जाय। ठीक अछि, तो हमर जालियानवाला बाग अमृतसर रे हितला। आउ केबे हितला? 1919 एप्रिल 13 तारिख रे हितला। ठीक अछि, तापर आगु को बढ़िबा। द्वितीय प्रश्न, किए ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी रो प्रथम सभापति थिले? ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी रो प्रथम सभापति थिले। तो हमर सठिक आंसर हे जिवो कोन? गोपबंधु दास। गोपबंधु दास थिले हमर ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी रो प्रथम सभापति। तो ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी केबे गठन होइतिला? हमर गठन होइतिला 1921 रे। केबे हितला? 1921 रे गठन होइतिला। आउ एहार प्रथम सभापति थिले गोपबंधु दास। ठीक अछि, तापर आगे को बढ़िबा। एबे देखिबा प्रश्न नंबर 3। जातीय कांग्रेस रो मद्रास अधिवेशन रे साइमन कमिशन को वर्जन करिया पई काहे की स्थिर होला? तो हम जानि छे साइमन कमिशन आसीतिला। साइमन कमिशन केबे आसीतिला? 1917। हमरो साइमन कमिशन आसीतिला हमरो 1917 मसीहा रे। ठीक अछि, सर जॉन साइमन अध्यक्षतार गोटे मीटिंग बसिथिला, जोटी 7 जन सदस्य थिले। जणे भी भारतीय नथिले, समस्ते 7 जन विदेशी सदस्य थिले, जणे भी भारतीय नथिले। सेति पई हमर स्ट्राइक कराइतिला, गो बैक साइमन बोलिकरी गोटे स्ट्राइक कला पताका प्रदर्शन करा जाइतिला। ठीक अछि, तो हमर ऑप्शन डी हे जिवो हमर सठिक उत्तर। साइमन कमिशन के भी भारत को आइतिले, हमर बैठक होइतिला 1917 रे। ठीक अछि, तापर देखिबा प्रश्न नंबर 4। केउ मसीहारे इंग्रेज सरकार अगस्त दान घोषणा कले? तो 4 नंबर सठिक उत्तर हे जिवो हमरो ऑप्शन बी 1940 रे। 1940 रे अगस्त दान घोषणा कले इंग्रेज सरकार। तो हमरो इंग्रेज सरकार भारतीय मानकू केते सुविधा देबार लागि 1940 मसीहा अगस्त 8 तारिख रे एक घोषणा कले, जहा के अगस्त दान कहा जायसी। ठीक अछि, तो 1940 मसीहा अगस्त 8 रे, अगस्त 8 रे। ठीक अछि, कोन घोषणा कले? भारतीय मानकू सुविधा केतेक सुविधा देबा पई। ठीक अछि, ताको अगस्त ऑफर बोलिकरी कहा जायसी। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 5। सुभाष बोस केउ ठारे आजाद हिंद सरकार गठन करिथिले? तो प्रश्न नंबर 5 रो ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट उत्तर, सिंगापुर। तो सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर ठारे आजाद हिंद फौज गठन करिथिले। तो केबे गठन करिथिले? 1943 मसीहा अक्टोबर 21 तारिख। 1943 मसीहा अक्टोबर 21 तारिख रे हमर कोन सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सरकार गठन करिथिले। ठीक अछि, तापर से जापान, जर्मनी, इटाली, म्यांमार, थाईलैंड, चीन एगुडी को सरकार स्वीकृति दैथिले। ठीक अछि, हमर 7। तो किए उत्कल दीपिकार संपादक थिले? तो क्वेश्चन नंबर 6 रो सठिक उत्तर हे जिवो गौरी शंकर राय। गौरी शंकर राय उत्कल दीपिकार संपादक थिले। ठीक अछि, तो हमर उत्कल दीपिका केबे प्रकाशित होइतिला? केबे प्रकाशित होइतिला? 1866 मसीहा रे हमर उत्कल दीपिका हमर प्रकाशित होइतिला। ठीक अछि, तापर आगो को बढ़िबा प्रश्न नंबर 7। उत्कल सम्मेलन रो प्रथम अधिवेशन केउ ठारे अनुष्ठित होइतिला? उत्कल सम्मेलन रो प्रथम अधिवेशन केउ ठारे अनुष्ठित होइतिला? तो प्रश्न नंबर 7 रो सठिक उत्तर हे जिवो कटक ठारे। तो कटक ठारे हमर प्रथम अधिवेशन अनुष्ठित होइतिला। तो हमर केबे हमर कटक ठारे अनुष्ठित होइतिला, किंतु केबे हितिला? तो प्रथम अधिवेशन होइतिला 1903 रे। ठीक अछि,
तो प्रथम अधिवेशन हमर कोन उत्कल सम्मेलनी प्रथम अधिवेशन 1903 डिसेंबर 30 रे डिसेंबर 30 रे होइथिला। ठीक अछि 31 आउ 30 आउ 31 दुई दिन होइथिला। तो एहार सभापतित्व की करथिले राजा रामचंद्र भंज। ठीक अछि तापर देखिबा प्रश्न नंबर 8 फिलिप डफ कमिटी केबे गठन होइथिला। फिलिप डफ कमिटी केबे गठन होइथिला। तो 8 नंबर प्रश्न रो सठिक उत्तर हे जिवो 1924 रे फिलिप डफ कमिटी गठन होइथिला। तो हमरो तो एटा फिलिप डफ कमिटीटा हमरो इंग्लिश सरकारको अधीन रे 1924 रे गठन होइथिला। ठीक अछि एही हमरो एही फिलिप डफ कमिटी कोन पा गठन होइथिला ना स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन करिवारी। ठीक अछि स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन करिया पई एही फिलिप डफ कमिटी गठन होइथिला। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 9 स्वतंत्र ओडिसा प्रथम राज्यपाल किए थिले। तो 9 नंबर प्रश्न रो सठिक उत्तर हे जिवो सर जॉन ऑस्टिन हवाक। तो हमर सर जॉन ऑस्टिन हवाक होचंती स्वतंत्र ओडिसा प्रथम राज्यपाल। ठीक अछि तापर देखिबा प्रश्न नंबर 10 काहाकू भारतर बिस्मार्क बोली कहा जाय। तो हमरो हमें जानि छी हमरो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतर बिस्मार्क बोली की कहा जाय एवं से आयरन मैन नाम रे परिचित। ठीक अछि लौह मानव नाम रे परिचित। ठीक अछि तापर देखिबा 11 नंबर प्रश्न क श्रेणीभुक्त गणजात गुड़िकर संख्या केते थिला। तो हमरो 11 नंबर प्रश्न रो सठिक उत्तर हे जिवो 11। ठीक अछि तो क श्रेणीभुक्त गणजात गुड़िकर संख्या 11 थिला। ठीक अछि तो हमरो ख श्रेणी रो संख्या केते थिला। ख श्रेणी रो संख्या थिला हमरो 12 आ ग श्रेणी रो संख्या केते थिला। ग श्रेणी रो गणजात संख्या थिला 3 टी। ठीक अछि तो क श्रेणी थिला 11 ख श्रेणी थिला 12 आ ग श्रेणी थिला 3। तो टोटल केतेटी गणजात राज्य थिला। टोटल हमरो 26 टी गणजात राज्य थिला। ठीक अछि आगु बढ़िबा प्रश्न नंबर 12 1947 मसीहा परी गोवा रे केउ माने शासन करुथिले। तो यार सठिक उत्तर हे जिवो पोर्तुगीज। ठीक अछि गोवा रे पोर्तुगीज शासन चलतेना। तो 1947 मसीहा परे गोवा रे पोर्तुगीज शासन करुथिले। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 13 केबे योजना आयोग गठन करा जायतिला। केबे योजना आयोग गठन करा जायतिला। तो 13 नंबर रो सठिक उत्तर हे जिवो 1950 1950 रे हमरो योजना आयोग गठन करा जायतिला। 1950 मसीहा मार्च 15 तारिख मार्च एबे जो मैट्रिक परीक्षा होची मार्च मास रे मार्च 15 तारिख से कोन हेतिला योजना आयोग गठन करा जायतिला। ठीक अछि तो योजना आयोग रो हमरो चेयरमैन के होंती हमरो प्राइम मिनिस्टर होंती हमरो चेयरमैन। ठीक अछि सेते बेले हमरो प्राइम मिनिस्टर थिले हमरो चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। ठीक अछि तापरे क्वेश्चन नंबर 14 परमाणु शक्ति आयोग रा प्रथम अध्यक्ष के थिले। परमाणु शक्ति ठीक अछि एटॉमिक एनर्जी रो प्रथम अध्यक्ष के थिले। तो हमरो क्वेश्चन नंबर 14 रो सठिक उत्तर हे जिवो होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा बी हे जिवो हमरो सठिक उत्तर। तो एहा हमरो परमाणु शक्ति आयोग केबे गठन हला हमरो 1948 मसीहा अगस्त मासरे। ठीक अछि 1948 मसीहा अगस्त मासरे परमाणु शक्ति आयोग गठन हला और जहांकर अध्यक्ष के हेले होमी जहांगीर भाभा हेले। ठीक अछि तापर 15 नंबर प्रश्न देखिबा अंगनवाड़ी केंद्र कहिले कोन बुझ। तो अंगनवाड़ी केंद्र कहिले कोन बुझ एटा तो समस्त जानिथिबो। तो एटा हला शिशु मानकर शिक्षा केंद्र। शिशु मानकर शिक्षा केंद्र। ठीक अछि तापर देखिबा प्रश्न नंबर 16 स्वाधीनता बेलको ओडिसा रे निम्नलिखित केउ विश्वविद्यालयटी अवस्थित थिला। स्वाधीनता बेलको ओडिसा रे निम्नलिखित केउ विश्वविद्यालयटी अवस्थित थिला। हमर 16 प्रश्न रो सठिक उत्तर हे जिवो उत्कल विश्वविद्यालय उत्कल यूनिवर्सिटी थिला। बुझि परलो। तो हमर उत्कल हमर जो उत्कल विश्वविद्यालय केबे प्रतिष्ठित होइतिला 1944 रे प्रतिष्ठित होइतिला। ठीक अछि तापर देखिबा प्रश्न नंबर 17 ओडिसा रे केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र केउ ठारे अवस्थित। तो प्रश्न नंबर 17 रो सठिक उत्तर हे जिवो हमरो कटक ठारे अवस्थित। ठीक अछि ओडिसा रे हमरो केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र कोठारे अवस्थित कटक रे अवस्थित। ठीक अछि तापर देखिबा प्रश्न नंबर 18 जातीय एल्युमिनियम कंपनी नालको केउ ठारे अवस्थित।
ଜାତୀୟ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ନାଲକୋ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ ଏ ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ଜାତୀୟ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ନାଲକୋ କୋଉଠାରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା? ଅନୁଗୁଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋରାପୁଟର ଦାମନଯୋଡ଼ି। ଠିକ ଅଛି, କୋରାପୁଟର ଦାମନଯୋଡ଼ି ଠାରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19। ଭାରତର ରେଳପଥ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ଭାରତର ରେଳପଥ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1853 ମସିହାରେ। 1853 ମସିହାରେ ଭାରତର ରେଳପଥ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କୋଉଠୁ ଯାଇଥିଲା? ଆମର ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ଏଇଟା କେତେରୁ କେତେ ଚାଲିଥିଲା? ଆମର ପୁଣେରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20। ମାଡ୍ରାସର ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଆମର 20 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ମାଡ୍ରାସ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ସେଇ ଆମର ଏଇଟା 1953 ରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା 1953 ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ଗଠିତ କରାଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସନ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଆବ୍ରାହିମ ଲିଙ୍କନ। ଆବ୍ରାହିମ ଲିଙ୍କନ କିଏ? ଆମର ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22। ଭାରତରେ ମତଦାନ କରିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ? ଭୋଟ ଦେବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ? ତ ଏଇଟା ଆମର 18 ବର୍ଷ। ଠିକ ଅଛି। ତ 22 ନମ୍ବରର ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର 326 ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏଇଟା କୋଉ ଧାରାରେ? 326 ଧାରାରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି, ମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, ଯୋଉ ଲୋକକୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ? ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ? ତ ଆମର 23 ର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର, 18 ବର୍ଷ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24। 1954 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ତ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଣ? ଆମର 24 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପଞ୍ଚଶୀଳ। ଠିକ ଅଛି। ତ 1954 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଇଥିଲା, ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା? ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 1991। ଠିକ ଅଛି। ତ 1991 ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26। ଭାରତରେ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଭାରତରେ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ, ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଆୟତନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ତ ଏଥିର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଜଳଛାୟା ନିର୍ମାଣ। ଠିକ ଅଛି, ଜଳଛାୟା ନିର୍ମାଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27। ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ। ତାହେଲେ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କଣ ହେବ? ଅରଣ୍ୟ, ପ୍ରବାହିତ ଜଳ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ରୋପଣ କୃଷି। ତ କଣ ହେଇଯିବ? ତ 27 ର ଆମର କଣ ହେଇଯିବ? ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ଏଠି ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ, ମାନେ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଏଠି କଣ, ମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ଆମର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ତ ଆମର ଏଠିର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ ସି, ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିଟା କଣ? ଗୋଟିଏ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଅଟେ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି। ତାପରେ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କାହିଁକି ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ହେଲା? ନା ଅରଣ୍ୟ ତ ଆମର କଣ, ଅରଣ୍ୟରୁ ତ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ କାମ ଚାଲିଛି, ସେଟା ହବନି, ମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳଟା। ତାପରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବି ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ, ସେଟା ବି ଆମର ୟୁଜ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ରୋପଣ କୃଷି ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମର ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ?
କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ହୋଇଥାଏ? ତ 28 ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ଲାଟେରାଇଟ ମୃତ୍ତିକାରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ଲାଟେରାଇଟ ମୃତ୍ତିକା କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? ଯୋଉଠି ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହୁଏ ଆଉ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେମିତି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଟେରାଇଟ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇଠି ଆମର ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29। ବୋରିଅଲ ଉଦ୍ଭିଦ ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ତ ଆମର 29 ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ହିମାଳୟ ଠାରେ। ହିମାଳୟରେ ଆମର ବୋରିଅଲ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 30। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠି ରାଜସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବ୍ରାଘ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ? ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ମେଲଘାଟ। ତ ମେଲଘାଟ ତ ଆମର କୋଉଠିର? ମେଲଘାଟ ହଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର। ମେଲଘାଟ ହଉଛି ଆମର ଏମପି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର। ଠିକ ଅଛି। ନାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। MR ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର। ଆଉ ବାନ୍ଦିପୁର ଆମର କୋଉଠିର? ବାନ୍ଦିପୁର ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକର। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ରଣଥମ୍ବୋରଟା ରାଜସ୍ଥାନର। ଆଉ କାହ୍ନା ଆମର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନଟା କୋଉଠି? ଏଇଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର। ଠିକ ଅଛି। ତ କାହ୍ନା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରଣଥମ୍ବୋର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କଟା କୋଉଠି? ରାଜସ୍ଥାନରେ। ବାନ୍ଦିପୁର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆମର କୋଉଠି? କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ଆଉ ମେଲଘାଟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କଟା ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା? ତ ଏଠାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର କଣ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଲ। ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଲ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା? ଆମର 1963 ମସିହାରେ ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଲ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 32। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କୋୟନା ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଅବସ୍ଥିତ? କୋୟନା ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 32 ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଣ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଯିବ। କୋୟନା ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର କୋୟନା ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଇଟା କୃଷ୍ଣା ନଦୀ। କୋଉ ନଦୀ? କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 33। ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତାହାର ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସଂଯୋଗଟି ଠିକ ନୁହେଁ? ଠିକ ଅଛି। ତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତାହାର ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସଂଯୋଗଟି ଠିକ ନୁହେଁ? ତ ଆମର ଝରିଆ ହେଲା କୋଇଲା। ଠିକ ଅଛି। ଝରିଆଟା ଆମର କୋଇଲା। ତାପରେ ଆମର ମୁସାବଣୀଟା ଆମର କଣ? ମାଙ୍ଗାନିଜ। ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କୋଦରମାଟା ଆମର ଅଭ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ କୋସାମ୍ବାଟା ଖଣିଜ ତୈଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଭୁଲ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 34। ଦରମୁଖ ମାଙ୍ଗାଲୋର ବନ୍ଦର ପାଇପ ଲାଇନ ସାହାଯ୍ୟରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆମର ଦରମୁଖ ମାଙ୍ଗାଲୋର ବନ୍ଦର ପାଇପ ଲାଇନ ସାହାଯ୍ୟରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଲୁହାପଥର। ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ? ଲୁହାପଥର। ତ ଦରମୁଖ ମାଙ୍ଗାଲୋର ବନ୍ଦରରେ ପାଇପ ଲାଇନରେ ଲୁହାପଥରଟା ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 35। ନରୋରା ହେଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ତ କୋଦାଙ୍କୁଲମ କୋଉଟା? ତ ଆମର ନରୋରା ହଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବୋଲେ କୋଦାଙ୍କୁଲମ କୋଉଟା? କୋଦାଙ୍କୁଲମ ଆମର ତାମିଲନାଡୁରେ। ଠିକ ଅଛି। କୋଦାଙ୍କୁଲମ କୋଉଟା? ତାମିଲନାଡୁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ ଅଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 36। ସମୁଦ୍ରର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଖଣିଜ ତୈଳ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ? ଠିକ ଅଛି। ତ 36 ର ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହୀସୋପାନ। କୋଉଠି? ଆମର ମହୀସୋପାନରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 37। ଝାଡଖଣ୍ଡରେ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଝାଡଖଣ୍ଡରେ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କୃଷିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଆମର ଏଠିର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କୁରୁଆ କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? କୁରୁଆ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 38। ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଧରଣର ଶିଳ୍ପ ଅଟେ?
ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଆମର 38 ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ଯୌଥ ଶିଳ୍ପ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ଯୌଥ ଶିଳ୍ପ କହିଲେ କଣ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ, ତ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଆଉ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶରେ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ଗଢି ଉଠିଥାଏ ତାକୁ ଯୌଥ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତ ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ, ବେସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ମାନେ ଯୋଉଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଟା, ଯେମିତି କି ଟାଟା, ରିଲାଏନ୍ସ ଏଗୁଡିକ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସମବାୟୀ ଶିଳ୍ପ ମାନେ କଣ, ସମବାୟ ଶିଳ୍ପ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ। ସମବାୟ ଶିଳ୍ପ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ର ମେଟେରିଆଲ ଆଣିକିରି ର ମେଟେରିଆଲ ସହିତ ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ କରାଯାଏ, ଯେମିତି କି ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର ମିଲ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ହେଲା, ତ ଏଗୁଡାକ ସମବାୟ ଶିଳ୍ପରେ ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 39, କାଗଜ ଶିଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39 ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ସି, କେରଳ ହେଉଛି ପୁଲାମୁର। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଟାଗଡ଼ ଅଛି କାଗଜ ଶିଳ୍ପ, ହରିୟାଣାରେ ଫରିଦାବାଦ ଅଛି, ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ଡାଲମିଆ ନଗର ଅଛି। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭିନ୍ନ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 40, କେଉଁ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ଖଣିଜ ତୈଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ, ଆମର ଟେରିଲିନ, ନାଇଲନ, ରେୟନ, ପଲିଷ୍ଟର। ରେୟନ ତ ହବନି, ତ ଏଠିର ଆମର ଏଇଟା ତିନିଟା ହେବ, ଟେରିଲିନ ବି ହେଇଯିବ, ନାଇଲନ ବି ଖଣିଜ ତୈଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ପଲିଷ୍ଟର ବି କରାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 41, କେଉଁ ଜଳପଥ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ସମୂହ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହୁଏ। ତ ଏଠାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର କଣ, ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପ। ଠିକ ଅଛି, ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ସହିତ। ତ କେଉଁ ଜଳପଥ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଦେଶ ସମୂହ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହୁଏ, ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସୁଏଜ କେନାଲ ହବନି, ସୁଏଜ କେନାଲଟା ୟୁରୋପ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଲାଗି ଆମର ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କଲିକତାରେ କେଉଁ ରେଳପଥ ଦ୍ୱୟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ତ କଲିକତାରେ କେଉଁ ରେଳପଥ ଦ୍ୱୟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 42 ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ରେଳପଥ। ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 43 ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ହାନି ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43 ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି, ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା। ଠିକ ଅଛି, ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 44, ତ ଆମର ସହରୀ ବନ୍ୟାଟା ଏଇଟା ଏତେ ମାନେ ଧନଜୀବନ ମାନେ କମ ଥାଏ, ଚାନ୍ସ କମ ଥାଏ। ଉପକୂଳ ବନ୍ୟାରେ ଏଇଟା ଜୁଆର ଟାଇମରେ ବେଶୀ ବନ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ନଦୀ ବନ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେବାର ଏତେ ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, ଲୋକ ଆଗରୁ ସତର୍କ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟାଟା ହଠାତ୍ ଆସିଥାଏ ନା, ତ ହଠାତ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 44, କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମର 44 ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟା ଗୁଡିକ କୋଉଠି ଆମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରେ, ଆମର ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ। କୋଉଠି, ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମର ମାଳଭୂମିରେ ତ ହବନି ଏତେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଏତେ ହବନି, ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳରେ ମଧ୍ୟ ହବନି। ବେଶୀ କରି ଆମର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଆମର କଣ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଟା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 45, କେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ 45 ର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଜେନିଭା। ଠିକ ଅଛି, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନିଭା ଠାରେ ଏଇଟା ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଆମର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଆମର 1995, ଯୋଉ ଆମର
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜାତିସଂଘ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟକୁ ନେଇକି 1995 ରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗଠନ କରାଗଲା, ଯୋଉଟା କି ଜେନେଭା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବଂ ଏହା ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ସବୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ତାର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଗୁଡା ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 46, କେଉଁଟି ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଠିକ ଅଛି, କେଉଁଟି ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନର ଆମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ଆଲୁକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନୁ, ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନରେ ଆମେ ଆଲୁକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନାହୁଁ। ଆମର ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଉଟା? ଆମର ଗହମ, ଚିନି, ଚାଉଳ ଏଗୁଡା ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ, ନାଇଁ କି? ତ ଏଗୁଡା ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ, ଆଲୁକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯୋଉଗୁଡା ମିଳେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନରେ, ତ ସେଇଟା କଣ? ଗହମ, ଚିନି, ଚାଉଳ ଏଗୁଡା ଦିଆଯାଏ, ଆଲୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ଆମର 47 ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଇଂଲଣ୍ଡରେ। ଠିକ ଅଛି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 48, ଭାରତର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ? ତ ଆମର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହେଉଛି ବିହାର। ବିହାରରେ ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ଅଧିକ ଅଛି, ତାଠୁ କମ ଟିକେ ଓଡିଶା, ଆଉ ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୁଜରାଟ ଟା ସବୁଠାରୁ କମ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ଚାରିଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୁଜରାଟ ଟା କମ, ତ ଗୁଜରାଟ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 49, ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବେକାରୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବେକାରୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ତ ଆମର 49 ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସଂଘାତ ଜନିତ ବେକାରୀ। ସଂଘାତ ଜନିତ ବେକାରୀ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ସଂଘାତିକ ଜନିତ ବେକାରୀ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ, ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକରେ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଆମର ସଂସ୍ଥାନୀୟ ବେକାରୀ ଆମର ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ଗୁଡିକରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ, ଯୋଉମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଚାଷ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଋତୁରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଋତୁରେ ସେମାନେ ବେକାରୀ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ସେଟା ହେଲା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 50, ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ? ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ? ତ ଆମର 50 ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିକାଶଟା ଅଧିକ ହେବାରେ ସେଟା ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।